السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 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 هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد
يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا محمد يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين Semoga syafaat baginda Rasulullah SAW dicurahkan pula kepada kedua orang tua kita, istri kita, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat, semua umat Islam dimanapun berada, laki-laki, perempuan, yang masih hidup maupun yang telah wafat meninggal dunia. Yang masih hidup semoga Allah berikan umur yang panjang, Allah mudahkan segala urusannya, Allah sehatkan tubuhnya. Yang sedang sakit segera Allah berikan kesembuhan. Yang telah wafat Allah tempatkan di alam barzahnya, di Raudhatul Jannah atau taman-taman surga. Dan kelak pada hari kiamat semoga Allah izinkan kita semuanya masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita memohon syafaat Al-Quran, karena Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran itu, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan kita yang membacanya dan siapapun yang ikut menyimak bacaan kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Lahum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun. La yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun.
لقد جئتكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فنذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita membangun majelis Quran, majelis zikir, majelis subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat dan juga didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Di waktu pagi ini waktu yang didoakan oleh Nabi menjadi waktu yang sangat berkah bagi siapa saja yang melakukan kebaikan-kebaikan, tentunya di waktu yang sangat berkah ini. Waktu pagi didoakan pula oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bersedekah subuh, ya. Apa doa malaikat bagi orang yang sedekah subuh, ya, didoakan oleh malaikat itu supaya digantikan oleh Allah apapun yang ia sedekahkan pada pagi ini, setiap pagi itu dengan yang lebih baik, dengan doa Allahumma a'ti mumfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti orang-orang yang berinfak di waktu pagi. Siapapun yang berinfak pagi ini, hari ini, ya Allah gantikan ia dengan yang lebih baik. Kalau kita sedekah 1.000 rupiah di waktu subuh ini, kelema ini, Allah ganti dia dengan berjuta-juta, ya. Nah, jadi doanya malaikat itu Allahumma a'ti mumfiqan khalafan, ya Allah berikanlah gantinya, ya, orang-orang yang berinfak, ya.
Sebaliknya orang yang menahan tangannya, yang pelit, apa doanya malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, jadikanlah lenyap, ya, hancur orang-orang yang menahan tangannya, orang-orang yang terbelenggu tangannya, tidak mau diulurkan, tidak mau membantu, gitu ya. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Yang menahan tangannya didoakan agar dia bangkrut, yang mengulurkan tangannya untuk berinfak, malaikat doakan supaya digantikan berapapun yang ia keluarkan untuk berinfak. Maka kita secara istiqomah memacu diri, ya, semangatan diri ampun sak tahu baik amalang ruan agama niki, amalang ruan anjuran-anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang terus berusaha mengamalkan agamanya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang akan kita alami di hari kiamat nanti tergantung apa yang kita lakukan di muka bumi. Ya. Nah, mari kita baca ayatnya, Bapak Ibu, ya. Yang kita baca tadi, di situ Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan panggilan yang sangat mesra, yang sangat menjanjikan sesuatu yang sangat dibutuhkannya oleh manusia pada hari kiamat nanti. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikum, kalian tidak perlu khawatir pada hari ini, pada hari kiamat ini kalian tidak perlu khawatir, wala antum tahzanun, dan kalian tidak perlu bersedih hati. Tidak ada sedih, tidak ada takut bagi kalian. Nah, ini hebatnya orang-orang soleh, ya Bapak Ibu, orang-orang yang telah menunjukkan ketakwaannya kepada Allah di muka bumi ini. Maka besok pada hari di mana orang-orang ketakutan, orang-orang kegelapan, orang-orang sengsara, justru dia dipanggil oleh Allah dengan penuh mesra. Wahai hambaku, la khaufun alaikumul yaum, pada hari ini kamu tidak perlu khawatir, tidak ada takut untukmu, wala antum tahzanun, tidak ada kesedihan. Dinarak dengan sedih, ya, jelu kiamat nih, ya. Nah, jadi dengan soleh no lek jelu kiamat tidak sedih. Nah, karena pada hari itu di ayat sebelumnya dijelaskan Bapak Ibu, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang dulunya di dunia saling mencintai, tapi saling mencintai karena dunia, ya. Orang-orang yang dulunya saling mencintai di dunia itu, ba'duhum li ba'din adu, sebagian mereka bagi sebagian lainnya saling bermusuhan, saling silih, saling sempata, saling bermusuhan. Okay? Nah, jadi dunia saling kangen, tapi saling kangenan den kena, ya. Jemak lek jelo kiamat justru dengan saling kangen no, ya, saling bermusuhan. Illal muttaqun, si indik bermusuhan jemak lek jelo kiamat no, al muttaqun, dengan sak bertakwa. Okay? Dengan silik dunia ni taat gawe luan perintah Allah Ta'ala, sembahyang, ngaji, puasa, zakat, haji, ya. Gawe ni doang niki perintah-perintah Allah Ta'ala niki, ya. Maka itulah orang-orang bertakwa. Di akhirat nanti tidak ada khauf, tidak ada tahzanun, tidak ada kekhawatiran,
dinara entan sedih endah jemaah jelo kiamat yang senang dengan bertakwa niki ya. Saya saat tersebut dengan takwa niki Bapak Ibu, ayat selanjutnya menjelaskan ayat 69, alladzina amanu bi ayatina wa hum muslimin. Si teparan dengan takwa niki mu ndek sedih jemaah di akhirat, ndek takut-takut yang senang doang di akhirat jemaah, yaitu alladzina amanu dengan sadu percaya beriman si tetu tulen beriman di narak raguna sekedik-kedik di dalam hatina ia tetu percaya jok Allah Ta'ala bi ayatina percaya gati tiba ayat-ayat kami Al-Quran leman Fatihah sampai minal jinnati wan nas an-nas niki ya saduna ya percaya ina ya dinarak kanggo teraguang niki sepotong ayat pun ditekanggo ragu nggih zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini kata Allah la raiba fi dinarak kanggo teraguang sepotong ayat pun tidak boleh kita ragu, jangankan sepotong ayat satu penggal kalimah tidak boleh kita ragu, harus tersadu, harus terpercaya. Nah, ya. Dengan zalikal kitabu la raiba fi. Dengan bertakwa niki dengan sadu percaya tiba ayat-ayat Allah. Wa kanu muslimin. Setelah dia beriman kepada Allah, dia juga muslimin. Islam nabi kenan muslimin serah diri tipa Allah Ta'ala berserah diri sepenuhnya serahan urusan ekonomi urusan masa depan urusan anak urusan harta urusan nabi juga serahan sepenuhnya tipa desida Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala lebih wikan, lebih nenau ya. Entana kangen meruan panjak niki. Jadi Allah Ta'ala itu sangat sayang kepada hamba-hambanya, kepada kita. Dan Allah saja yang Maha tahu ya, bagaimana kehidupan manusia ini baik di dunia maupun di akhirat. Tugas kita hanya berusaha melaksanakan nabi sak perintah itu Allah Ta'ala, tinggalang nabi sak bala itu Allah Ta'ala. Nah, itulah takwa. Takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Gawe perintah Allah Ta'ala, jauhan larangan. Sembahyang perintah gawe, zakat perintah gawe, ngorban perintah gawe ya. Perintah niki inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Itu katanya Allah kan, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Luwe tapi yang nikmat Allah Ta'ala ya. Coba tahu hitung niki, kita tahu hitung si luwe ini. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat senang, nikmat anak, nikmat itu bisa dihitung. Bahkan Allah tantang kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba-coba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya pakai alat hitung apapun. Nah, jadi lam tasadu yok ayat niki Bapak Ibu, insyaallah ya. Bebayang ngelor jilo Jumat, bebayang ngelor kelemak, bebayang ngelor. Ya Allah, Allah Maha tahu cara menggantinya, berapapun pengeluaran kita untuk itu ya. Allah itu Maha hebat, ndak terpadang marak bos manusia niki ya. Namun bos manusia, bos yang dari
manusia maksudnya ya. Mungkin sekali mah, 2 kali mah, 3 kali masih mah, 4 kali mulai anta diri ngendang ngaran. Tapi kalau Allah tidak, semakin sering minta semakin senang Allah itu, semakin senang. Nah ini Allah. Yakini hal ini bahwa apapun yang kita diberikan oleh Allah itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk kita bagi, supaya kita kembalikan ke akhirat. Nabi jak nikmat sak tebang Allah Taala niki. Nggih. Tebang tekepeng bukan untuk kita saja itu, tapi untuk berinfak, untuk sedekah, untuk zakat, untuk wakaf, untuk hibah. Ia tante tulakang nikmat Allah Ta'ala ni jok Allah Ta'ala ampun sak dait jemak le akhirat. Saya ngali dunia ni ndek tabadi di dunia ni timak tu bedang miliaran kepeng entah mati jerak dah tahu nikmati kepeng ni saya nikmati ya anak tu mun ingat si anak tu jemak amak kuah mati nang kuah mati meh ku kirimang pahala sedekah mun ingat marak niki lamun dia datongang diri dia lemon sehat makin niki nganga cuma ada kubur ni ke yau ke anak-anak makin dan bentan ingat itu ngirimang itu pahala sedekah. Jadi kangen diri, insya Allah tambah kangen diri Bapak Ibu, pikiran tu kehidupan setelah mati niki. Sebab marak niki terjamin Allah Taala Bapak Ibu dengan sak takwa niki tidak perlu khawatir. Coba kalau kita baca hadis tentang Siratal Mustaqim, tentang azab neraka, azab kubur, ya Allah ngeri. Tetapi orang bertakwa tidak akan mengalami ngeri-ngeri itu, tidak akan mengalami. Jembatan Siratal Mustaqim lebih kecil daripada rambut, lebih tajam dari silat, tidak akan dialami. Makanya la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Kalian tak perlu khawatir di hari kiamat, wahai orang bertakwa, tidak perlu sedih. Ya, tidak perlu sedih. Apalagi sekedar pertanyaan mungkar nakir, tidak perlu kita takut-takut nih. Begitu masuk kubur, ni tamu Allah nih, ni dengan tekangan salah talik semal bayak ketuan ya. Jadi arak dengan semal ketuan si malaikat nih. Oh ya. Tidak Umar contohnya Umar itu, begitu malaikat datang mau bertanya. Lah kesamal dabe ketuan aku dia tahu itu layak di dunia ini tulang Nabi Muhammad nasi jawab malaikat. Kan kerana dia tahu itu layak tulang Nabi Muhammad, bahkan milu tu perang milu dan lah kesamal dabe ketuan kena saya Nabi mek gitu ya. Padahal tahu dia itu layak nulung Nabi. Jadi kalau orang setia kepada Nabi Muhammad malaikat pun tunduk kepadanya ya. Malaikat pun tunduk. Makanya mari di sisa hidup niki tunjukkan bahwa kita memang mendukung Nabi, kita memang mencintai Nabi, kita memang sangat mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salam yang tadi itu kalau bisa dibaca di rumah ya, meninggalkan rumah atau masuk rumah, assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah ya. Saya baca salawat niki lek balena assalamualaikum ya Rasulullah ya, maka rumahnya bercahaya Bapak Ibu, rumahnya bercahaya. Kenapa? Karena Nabi itu Nur Muhammad itu kalau terus dinyalakan, dihidupkan, maka dia akan bercahaya ya. Begitu juga diri kita ini Nur Muhammad. Karena Allah katakan apa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah wahai manusia, dalam dirimu itu ada Rasulullah. Maksudnya apa? Bahwa kita tercipta dari Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itulah yang kita hidupkan terus, hidupkan terus. Gimana caranya? Banyak salawat pada Nabi, ikuti sunnah-sunnah Nabi. Nabi jantan Nabi begawian belajar tercontoh ya. Itu cara menghidupkan nur yang ada dalam diri kita, Nur Muhammad itu. Nggih. Mangka namun dengan sawah kangen Nabi, nalik motor, nalik bali, nalik beja, Nabi Muhammad adalah lupa nih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Karena siapapun dia butuh syafaat Nabi Bapak. Siapapun dengan sugih
dengan miskin, ya. Saya ini butuh syafaat. Bahkan semua manusia besok dapat syafaat Nabi, Pak Ibu. Syafaat diangkatnya matahari dari atas kepala itu. Karena besok di padang mahsyar itu matahari akan direndahkan dan jaraknya hanya 1 jengkal dengan kepala kita. Makin doang tuh tok jelo niki hidap ndek tabu kelambi. Nah, jemaah di padang mahsyar, Pak Ibu. Penghuni mahsyar itu kan dikumpulkan seluruh manusia sejak Adam sampai Muhammad, sampai umat Muhammad dikumpulkan jadi satu. Mu iya dokter bekelian metak syafaat niki. Ada Idris, Nuh, Soleh, bedai terus lapuk ni ngendang syafaat. Tolong julu, tolong lagu lapuk ni nyerah. Oh, dia tahu tolong sida. Coba petak Nabi ni, petak Nabi ni, petak Nabi ni sampai dikisahkan kan? Ya Adam, anta abal bashar, wahai Adam, engkaulah bapaknya manusia. Syafaat kami, tolong kami ini. Oh, maaf, tidak bisa. Bak petak Nabi Nuh. Lalu petak Nabi Nuh. Mun dia sejelo 2 jelo kalau metaang ni kayak ya. Dia sejelo 2 jelo. Mereka nah dia waktu arak berenang dengan keringatnya sendiri, arak sampai betisna, arak sampai pahana, arak sampai tiana, arak sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Saking panasnya, matahari direndahkan jaraknya dengan kepala kita. Budaya kencang Nabi Nuh, ya Nuh anta awalur rasul, wahai Nuh engkaulah permulaan rasul. Isfa' lana rabbak, mohonlah syafaat pada Allah untuk kami. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Saya pernah dulu tidak agak kurang terima anak saya itu tidak selamat dari banjir yang ditimpakan kepada saya, sampai saya pernah mengatakan ya Allah, itu keluarga saya. Sampai Allah menegur saya, innahu laisat min ahlik, dia bukan keluargamu. Keluargamu secara tetesan darah, tetapi bukan keluargamu secara akidah. Tinggalkan. Jadi itu Bapak Ibu. Dia pernah sedikit protes kepada Allah karena anaknya tidak selamat dari banjir itu menyebabkan dia tidak bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Terus petak Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya ngangkat tangan, tidak bisa. Maka Nabi kita lah yang kemudian pertama kali membuka pintu syafaat. Saat itu kita temukan Nabi sedang bersujud minta izin kepada Allah. Ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu Muhammad. Mohon apa yang kau mau? Apa permintaan Nabi pertama? Ya Allah, angkatlah matahari ini, tinggikan matahari ini ya Allah. Penghuni padang mahsyar ini panasan semuanya. Angkat, ditinggikan oleh Allah. Jadi semuanya dapat itu. Masya Allah, ya. Nah, pada waktu itu arak pitu kelompok doang sandik panasan Bapak Ibu, dengan renang-renang dengan keringatnya, tapi pitu kelompok niki tenang-tenang saja, ya. Tenang-tenang saja. Tidak perlu sedih, perlu khawatir. Bisa pitu niki imamun adilun, itu termasuk ya. Ya. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang tahu bagaimana mengayomi yang dipimpinnya. Ya. Termasuklah di dalamnya adalah orang-orang yang memberikan infak kepada orang sebelah kanannya, tapi orang sebelah kirinya enggak tahu, saking dia merahasiakan sedekahnya, saking dia merahasiakan kebaikannya. Jadi orang soleh itu Pak Ibu mampu merahasiakan kebaikannya sebagaimana ia merahasiakan kejelekannya. Kita kan dalam kejelekan tu ya sebut tu ya, dalam kebagusan tu ya siarang tu ya. Ndi entu memang walau bareh komplain ya ni ke ustaz ni itu sedekah di masjid dia umum-umumang itu. Jadi Bapak Ibu bukan berarti enggak baik juga. Ya, diumumkan itu juga baik ya. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha, jika engkau menyatakan sedekahmu itu baik,
Tetapi jika engkau menyembunyikannya itu lebih baik, karena merahasiakan itu lebih terjaga keikhlasannya, Bapak Ibu. Ya, lebih terjaga keikhlasannya. Bahkan di surah Al-Insan itu kan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku memberikanmu makan, menolong urusanmu itu hanya semata-mata berharap ridho Allah, wajah Allah. Dinara harapanku untuk terpuji atau untuk ucapan terima kasih. Sida ucapan terima kasih atau sida bilang sida balas, sida ucapkan terima kasih, enggak urus saya. Itu ikhlas yang tingkat tinggi, tidak berharap balasan, tidak berharap ucapan terima kasih dari orang yang diberikannya. Masya Allah. Nah, orang semacam itu dapat besok bernaung di bawah arasy-Nya Allah, bawah terop PPIP bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun ilal masjid. Orang yang hatinya terus terpaut dengan masjid. Ya, orang yang hatinya tidak pernah lupa dengan masjid. Dekman tamu waktu zuhur wah pikiran wah indang. Bareh aku lihat saat pertama ya aku tahu. Dekman datang asar wah rencana ya. Malah sawiknya tahu masjid. Jadi di masjid ini ya, bila perlu jangan satu tempat supaya banyak saksi besok tak tersujud niki. Wah tersujud tekan sana, wah sujud itu, wah sujud. Jadi besok semua bumi ini akan lah itu tuh Mami Acim ni tuan sujud, selapu na bersaksi kan. Karena semua yang kita lewati dari rumah kita ke rumah Allah ini menjadi saksi, Bapak Ibu. Bahkan kerikil-kerikil yang kita lewati itu berdoa kepada Allah. Ya. Pohon-pohon itu berdoa kepada Allah untuk orang-orang soleh yang lalu lalang dalam kehidupannya ini menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pun pelik lo pahala dengan lo haji niki pira negara sina seberangi pira lewatin niki. Masya Allah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang layak kecuali surga saja. Itu Nabi katakan begitu. Tapi haji yang mabrur, bikin haji sak mabrur niki, haji sak bau rubah itu jadi dengan solah. Sendik mana lo haji girang tenyumpang, boleh haji jarak tenyumpang gitu. Sendik mana lo haji girang te sebut sandal batur wasa ulik haji ndik tegirang gawe sa lengi-lengi niki. Ya kena mabrur niki. Mabrur itu birrun, berbuat baik. Ya kena mabrur niki. Wah sak lalu haji niki sak solah-solah doang tegawe mu tinggalan salengi. Nah itulah mabrur, ya. Nah, lamun sendek man haji misalnya pelit lalu ulik haji luma jarina gitu ya. Jadi itulah mabrur Bapak Ibu. Bukan ulik haji kemudian hanya bercerita kelambu Ka'bah dengan lek Mina yang lek Muzdalifah ngene. Bukan hanya itu ya. Bukan begitu. Jadi mabrur itu perubahan diri kita ini secara totalitas. Makanya orang mabrur itu kadang-kadang setelah 1 tahun berhaji, setelah 2 tahun berhaji, setelah 5 tahun berhaji, ada yang langsung mabrur, bahkan ada yang mabrur sebelum berangkat. Masya Allah, ini hebat ini. Jadi mabrur sebelum berangkat, mabrur saat berada di tanah suci, mabrur setelah pulang di tanah suci. Ini orang hebat. Mabrur sebelum berhaji bila perlu. Lekman mau giliran kan itu antrian tiang jak liman mah niki tahun 2000 siwa olah saya daftar. Masih ngone wah tak beketuan jemaah umur 72 tahun sih dah Ustaz. Ya Allah ngone dengan tapi menjadi mabrur sebelum berhaji itu hebat. Pelajari
Apa maksudnya melontar jumrah? Apa maksudnya wukuf di Arafah? Apa maksudnya tawaf? Apa maksudnya sa'i? Kita pelajari dalam hidup niki, nggih. Ingatlah ketika sa'i itu Siti Hajar sejarahnya. Ingatlah ya di sekitar Ka'bah itu Zam-Zam Ismail ya. Karena Ismail kan lahir di sekitar sana, kemudian dicarikan air oleh ibunya di Sofa Marwah berari niki Pak Ibu. Leman sofa engatna jok marwah unu to ai angkat Siti Hajar berari niki berusaha. Ya. Oh ternyata di arah tulak malik arah sini engat ruana apa ya? Tanda-tanda air ada berari malik. Bayangkan berusaha le Sofa Marwah hasil arah le dekat Ka'bah. Artinya Nabi jangan tuhankan ikhtiar, usaha untuk bengkel. Kadang-kadang rezeki itu datang dari masa lain. Contohnya Siti Hajar berusaha li Sofa Marwah, lagu no to endait ai de deket Ka'bah. Di bawah hentakan kakinya Ismail. Masya Allah. Berusaha wajib, tapi hasil itu kadang-kadang tidak dari usaha kita, tapi ada dari jalan yang lain. Jadi semua pergerakan kita, tawaf, sa'i itu kita pelajari sebelum kita berhaji supaya kita tahu makna yang sesungguhnya daripada rukun-rukun haji ini. Arafah itu bagaimana kita semakin mengenal diri kita, semakin tahu diri dan sai panjang Allah Ta'ala gitu kan, yang wajib taat, yang wajib nurut perintah-perintah kepada Allah Ta'ala. Itulah Arafah itu mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya wah kenal diri ini, kenalna wah Allah Ta'ala nanti. Jadi terus pelajari diri itu nih. Nah, atin itu nih seperti apa? Kalau kita sudah tahu diri kita siapa, insya Allah dia semel ya buruk sangka tiba dengan, karena kita ini siapa sih? Tidak ada apa-apanya kita ini, gitu ya. Kita hanya seorang hamba Allah yang butuh bantuan Allah ya. Nah, Arafah juga kita pelajari. Mina melontar jumrah, apa sesungguhnya melontar jumrah itu? Melemparkan sifat-sifat buruk kita yang ada di sini, hasad, iri hati, dengki yang ada di hati ini, lemparkan di sana itu ya. Pengaruh-pengaruh iblis yang membuat kita buruk sangka semuanya ya, itu kita lemparkan semuanya. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar ya. Jadi ketika Ismail digoda, ketika Ibrahim digoda, ketika Siti Hajar digoda, ketika perintah berkurban, perintah untuk menyembelih anaknya itu, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, kata Ibrahim, aku mimpi diperintahkan menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu, hai anakku? Apa jawaban Ismail soleh niki Ibu, Ismail kecil? Ya abati fa'al, wahai abah, wahai bapak, if'al, laksanakan perintah itu. Laksanakan, tidak dia melawan. Yo, masa dia mati itu bapak? Tidak begitu, tetapi kalau itu perintah Allah, laksanakan. Nah ini ayah yang betul-betul ya menjadi ayah yang beriman pada Allah, anak yang beriman pada Allah. Hajar pun sebagai istri yang beriman kepada Allah. Jadi begitu dia mau melaksanakan korban, mau menyembelih anaknya, godaannya besar Bapak. Datanglah iblis kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, bukankah engkau lama sekali minta anak ini, sekarang kau diberikan, kok kau sembelih? Kok begitu sih? Kata iblis ini menggoda. Secara nafsu iya kan? Ngone ngendang Ibrahim niki, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Sampai entoak baru untuk yang anak Ismail niki. Lagu begitu dia ada lahir, tersuruh mati, tersuruh gorok. Iya alasan iblis menggoda itu. Ibrahim masa mau bunuh anaknya, masa mau sembelih anaknya, udah lama berdoa minta, sekarang dikasih kok disembelih ya, dilemparlah oleh Ibrahim. Pergi kamu iblis ya, iblis dilempar.
Hendak mempan lewat Ibrahim, datang lewat Ismail. Wahai Ismail, tahukah kamu akan dibunuh, kamu akan disembelih oleh ayahmu. Kamu iblis pergi, kalau itu perintah Allah tidak apa-apa, kata Ismail. Dilempar. Datang lagi ke Siti Hajar. Wahai Hajar, tahukah suamimu akan menyembelih anakmu itu? Kamu iblis pergi, lempar. Ya, melentar jumrah. Jadi itu melemparkan pengaruh-pengaruh iblis dalam diri kita nih. Ia tersaut, ia terlempar tuh oleh jamarat. Jumratul Aqabah, ya, Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Pituk batu. Nah, jadi simbol lagi, tetapi hakikatnya adalah melontarkan sifat-sifat negatif dalam diri itu. Yang petulik jemaah terus mabrur, wah bersih, wah niki, wah terbersih itu. Ya. Nah, leman le Arafah mulai kita merenung, Bapak Ibu. Tanggal siwak niki kan Arafah. Nah, itu lihat puasa Arafah. Nah, terus tanggal 10 persiapan untuk dia ke Mina di Muzdalifah, ya, menyiapkan batu. Nah, kemudian dia pergi ke Mina untuk melontar jumrah 11, 12, 13 itu ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq. Nah, jadi makanya ada istilah hari tarwiyah, kemudian hari Arafah, hari nahar. Tarwiyah itu hari kebimbangan. Ibrahim bimbang, Bapak. Begitu dapat mimpi nyembelih anaknya itu bimbang. Tarwiyah, tanggal 8 itu namanya yaumut tarwiyah. Ibrahim mengalami kebimbangan. Apakah ini benar perintah Allah? Masa saya akan sembelih anak saya gitu kan? Tarwiyah, bimbang, tanggal 8. Maka tanggal 9-nya yakin sekali bahwa itu perintah Allah. Arafah dia betul-betul sudah mantap, itunya Arafah mantap sudah, ini memang benar perintah Allah. Maka tanggal 10-nya disebut dengan hari nahar, hari menyembelih. Wanhar itu hari menyembelih. Makanya kita hari raya itu bahwa kita sudah betul-betul mengalami Arafah itu. Okay? Nah, kemudian 11, 12, 13 disitulah ayyamut tasyriq, ya, kita menikmati daging kurban, gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita mau dimolas teman. Amin ya rabbal alamin. Dan tengiraang lagi kan, tengiraang kita tahu ngiraang dulu mana-mana tahun tenggawe kan pelajar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Jadi orang takwa itu, ya, adalah orang yang amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang yang betul-betul beriman kepada ayat-ayat kami, pada Al-Qur'an ini, wa kanu muslimin, dan dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah atau berislam. Islam itu artinya serahkan diri kita kepada Allah, gawe perintah Allah, tinggalan larangannya. Kalau sudah demikian, Allah kemudian katakan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Aneh, tamu wah surga anta kanca senina meh, ya kan, azwajukum, sama istrimu. Jadi Bapak Ibu, kalau di dunia ini kita saling dukung gawe sholat bareng ketemu surga di senina atau jemaah bareng. Tapi kalau di dunia ini kita suka bertengkar, ya, semama no meleng ngorban, oh dende kena senina nih tumbeli emas di rumah, tumbeli perias. Semama no meleng. Jadi di dunia ini kita saling dukung untuk kebaikan, insya Allah kita pun akan masuk surga bersama-sama. Jadi Allah katakan, udkhulul jannata antum, masuklah ke dalam surga kalian, wa azwajukum, bersama istrimu, tuhbarun, ya. Jadi tentunya orang masuk surga itu pasti senang, pasti bahagia, pasti saling senyum, pasti saling, ya dembine makin terlalu taman rekreasi kan, dinara dengan nangis taman ini, ya. Pasti senang dan belanja, nikmati permainan. Ini tamu surga itu pasti senang, Bapak Ibu.
Sebaliknya kalau neraka itu pasti sedih. Nah, itu karena di dunia ini semuanya digabungkan. Kalau emak kadang-kadang senang, padahal lain susah. Karena memang dunia itu begitu, dibuat serbuk. Kalau ada serbuk nih, urap nih, itu urap nyiur, daun apanya ya. Dalam ngantapnya tergaul dari seki. Wah tersenang, barang sedih terus sama dunia itu. Tapi di akhirat dipisah. Senang di surga tanah, susah neraka tan. Jadi di surga nu dengan senang-senang diri, di neraka nu dengan sakit-sakit di diri. Ya. Tentunya kita ingin senang-senang diri di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Bapak Ibu ayatnya ya. Jadi udkhulul jannata antum, silahkan kalian masuk surga, wa azwajukum, dan istri kalian juga bersama-sama ya. Makanya kadang-kadang baca doa niki Allahumma barik apa kan? Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkahilah pendengaranku, wa absarina penglihatanku, wa qulubina hatiku, wa quwwatina dulu ya, wa quwwatina tenagaku, wa qulubina hatiku, wa azwajina istriku atau pasangan hidupku, wa dzurriyyatina anak cucuku, itu ya. Wa tub alaina, terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Jadi pendengaran yang berkah itu apa? Apa sih dengah teh ni sadu teh ya, percayain teh mu kita merencanakan kebaikan-kebaikan. Penglihatan yang berkah itu apa? Apa yang kita lihat, kesaksikan, itu yang kita rencanakan kebaikan. Oh, karpetnya nih wah letuk, mata gentik. Nah, itu kan. Apa saya ngata? Oh, lekten dek menara program makan ba'da Jumat. Mah tengarang makan ba'da Jumat. Nah, seterusnya. Apa yang kita saksikan belum ada dan kita mampu melakukannya, itu namanya penglihatan yang berkah. Apa yang kita saksikan itu membuat kita merencanakan kebaikan. Wa qulubi wa quwwatina, tenaga. Ya Allah, berkailah tenagaku sehingga apapun yang aku lakukan dengan tenaga ini adalah yang baik-baik saja, bukan yang jelek, tapi yang baik saja, yang datangkan pahala, yang datangkan maslahat. Wa quwwatina wa qulubina, dan hatiku. Nah, hati ini, dengan hati kita berprasangka, jangan sampai yang jelek-jelek kita prasangkakan, tapi yang baik-baik. Ini namanya hati yang berkah. Kemudian wa azwajina, pasangan hidup. Nah, pasangan hidup yang berkah itu adalah di dunia ini kita saling mendukung untuk kebaikan-kebaikan. Istri kita, suami kita, kita saling bekerja sama untuk melakukan amal-amal soleh. Nah, itulah pasangan hidup yang berkah. Wa zurriyatina, kita doakan anak cucu keturunan zuriat kita menjadi keturunan yang berkah, yaitu keturunan kita yang selalu termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan, mencontoh kita selaku ayah dan ibunya yang telah mencontohkan kebaikan. Kita tidak ingin kebaikan ini akan terhenti sampai di kita, tapi kebaikan ini kita harapkan anak cucu keturunan generasi setelah kita melanjutkannya. Nah, itu namanya wa zurriyatina, keluarga ataupun zuriat yang berkah. Kemudian terakhir kita mohon taubat. Wa tub alaina, ya Allah, kami taubat, kami mohon ampunanmu ya Allah karena kekurangan-kekurangan kami, ya. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang, ya. Hafal doanya ya, Allahumma barik lana fi asma'ina. Walaupun sambil tegal telinga. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina, keturunan kita ya, wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berkahi ini, berkahi tenaga, berkahi hati, berkahi pasangan hidup kami, berkahi anak cucu kami. Pendengaran, penglihatan, kekuatan atau tenaga, hati,
pasangan hidup dan keturunan. Jadi 6. Berkahilah pendengaran kami 1, berkahilah penglihatan kami 2, berkahilah kekuatan kami, tenaga kami 3, hati kami 4, istri kami 5, anak cucu kami, zuriat kami 6. Jadi itu kita mohon berkah dari situ. Apa itu berkah Bapak Ibu? Bertambah bagus, bilang jelu berumbuk bagus teh, berumbuk kesolehan teh kenan berkah niki. Berkah itu adalah ziyadatul khair, berumbuk bagus, berumbuk solah teh, berumbuk soleh teh, ya. Nah, dia cukup sih sekik kebaikan, tapi terus kita merencanakan kebaikan-kebaikan, ya. Nah, niki Bapak Ibu, mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan janji-janji Allah ini, bahwa di akhirat nanti kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih, ya. Cukuplah di dunia, mungkin kita pernah sedih, cukuplah di dunia ini, jangan di akhirat nanti, karena kehidupan sesungguhnya adalah yang tidak ada batas itu di akhirat. Lah ini gambaran surga semua. Yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwabin. Di jemaah telayani itu sih, pelayan-pelayan surga itu dengan piring dan gelas-gelas yang terbuat dari emas dari gelas. Piring emas pokoknya besar istimewa dah. Nah, jemaah lanjutkan. Waktu telepon tuh ini tengah tong sekolah. Nggih Bapak Ibu. Wallahu a'lamu bis-shawab, ilaihil marja'i wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allahumma barik lana fi asma'ina. Ya Allah, berkahilah pendengaran kami, sehingga apa yang kami dengar dapat memotivasi kami, menginspirasi kami untuk melakukan kebaikan. Wa absarina, berkahilah penglihatan kami, apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan juga menginspirasi kami untuk melakukan kebaikan. Ya Allah. Wa quwwatina, berkahilah tenaga kami, sehingga apapun yang kami lakukan adalah yang baik-baik, yang bermanfaat ya Allah dengan tenaga itu. Wa qulubina, berkahilah hati kami, sehingga kami selalu berprasangka yang baik kepada saudara-saudara kami, berprasangka baik kepadamu ya Allah. Wa azwajina, berkahilah istri suami kami ya Allah, jika kami dapat saling memotivasi, mendukung melakukan kebaikan di sisa hidup kami di dunia ini. Wa zurriyatina, berkahilah anak cucu keturunan kami ya Allah. Engkau pelihara anak cucu kami akidah Islamnya ya Allah. Wa tub alaina ya Allah, kami mohon taubat ya Allah. Terimalah taubat-taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Allahumma inna nas'aluka hubbak ya Allah, kami memohon cintamu, wa hubba man yuhibbuk, dan cintanya orang-orang beriman yang mencintaimu, wal amalul ladzi yuqarribuna ila hubbik, jadikan kami selalu mencintai setiap amal perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepada cintamu. Radina billahi rabba, kami ridha Engkau Tuhan kami. Kami ridha semua takdirmu kepada kami ya Allah. Jadikan kami selalu bersyukur dan bersabar menerima semua takdirmu kepada kami. Wabil islami dina ya Allah, kami pun ridha Islam ini sebagai jalan hidup kami ya Allah. Beri kami ilmu, pemahaman agar kami dapat mengamalkan Islam ini dengan baik ya Allah, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah.
Kami pun ridha Muhammad sebagai Nabi dan utusan-Mu ya Allah. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina. Berikan kami kemampuan untuk mengikuti jejak dan langkah sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kebaikan di sisa hidup kami di dunia ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Berikan pula kebaikan kelak di akhirat. Wa qina adzabannar. Hindarkan kami dari siksa api neraka. Wa adkhilnal jannata. Masukkan kami ke dalam surga-Mu bighairi hisab ma'al abrar, bersama orang-orang yang berbakti kepadamu ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma mu'afiyah wa ja'a bisyamsi min matla'iha. Allahumma rzuqna khaira hadzal yawm ba'id 'anna syarrah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma aktubis salamata was sihhata wal 'afiyata 'alaina wa 'ala 'ibadikal hujjaji wal guzzati waz zuwari wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karuniakan kesehatan, keselamatan kepada tamu-tamu-Mu ya Allah yang akan menunaikan ibadah haji, orang-orang musafir baik di darat maupun di laut ya Allah. Semoga Engkau selalu menjaga, memelihara keselamatannya ya Allah. Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabrura. Jadikan haji mereka mabrur wa sa'yam mashkura, dan sa'i mereka sebagai tanda syukurnya ya Allah. Wa dzamban maghfura ya Allah, dosa-dosanya Kau ampuni ya Allah. Wa tijaratan lan tabur, usaha dan ikhtiar mereka Engkau berkahi ya Allah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsani hal. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk dapat berziarah ke bait-Mu, ke Ka'bah-Mu ya Allah pada tahun ini, bahkan setiap tahun ya Allah, dalam keadaan yang paling baik, bi ahsani hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada wa hayyi' lana min amrina rashada wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirrin nabi wa bisirril fatihah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna